बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शुफेरे शुमाइला न्याज़ दे नाल और मैं हां तुहाडी मेज़बान शुमाइला न्याज़। प्रोग्राम के आगाज़ दे विच मैं तुहानूं कहां कि जी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा कॉल है कि जिहदे उत्ते एहसान करो ना उहदे शर तो भी बचो। अज ये कॉल महज एक इखलाकी नसीहत नहीं बल्कि एक सियासी हकीकत भी बन चुकी है। हालात ने इस जुमले नूं अपने खिते की सच्चाई बना दिता है। पाकिस्तान ते अफगानिस्तान दे उत्ते जिहड़ा ना जिन्ना पाकिस्तान ने एहसान किया वो सारे नूं पता ही है। दहाइयां तक जिहड़ी ना पनाह भी दी, लखां मुहाजिरीन नूं आपदे घरां शहरां और बाजारां दे विच जगह भी दी, आपदी मैशत दे उत्ते दबाव भी बर्दाश्त किया, आलमी ताकतां दी जंग दे विच फ्रंट लाइन रियासत भी बनिया, सिफारती कीमत भी चुकाई है, जानी नुकसान भी चुके हैं, मगर बदले विच मिलिया की सरहद पार दहशतगर्दी मिली और साडे जवान शहीद होंदे रहे, सिक्योरिटी चौकियां दे उत्ते हमले होंदे रहे, मासूम शहरियां दे जनाजे। ये सारा कुछ बड़ा तलख है लेकिन हैगा सच। पाकिस्तान ने सिर्फ सरहद नहीं खोली बल्कि अपना दिल भी खोलिया सी। उन्हां वास्ते कैंप्स कायम कीते सी, तालीम और सेहत दी सहूलतां भी दित्तियां सी, कारोबार दी भी इजाजत दित्ती, शनाख्ती निज़ाम दे उत्ते दबाव भी बर्दाश्त किया, आलमी बरादरी तो जिहड़े ना कम वसाइल मिले मगर बोझ ज्यादा चुकना पिया। दुनिया ने बड़ी दाद दी मगर जिम्मेदारी पाकिस्तान ने निभाई। सवाल यह है कि इस सारा कुछ का जवाब की दहशतगर्दी बनता सी, बम धमाके बनते सी, इहदा जवाब बारूद नाल देना सी कि यह एहसान का बदला अदम इस्तेहकाम होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान दे विच वधदी हुई दहशतगर्दी नूं रोकण दा तहैया कर लिया। बस बई साडे तां हत्थ खड़े ने, बहुत हो गया, बड़ा बर्दाश्त कर लिया। वो इत्थे मैं कोट करवांगी, कहते ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, ये मुक्की थप्पे की जुबान ही समझते। हुण दी जिहड़ी सूरत है वो दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों का पीछा करते हुए अफगानिस्तान के 3 सूबे नगरहार, पख्तिका और खास दे विच इंटैलीजेंस बेस्ड एयर स्ट्राइक्स कीतियां ने। हदफ बड़ा वाज़ेह सी, फितनतुल ख्वारिज और कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो मराकज़ जिथे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी होंदी रही है। कम अज कम 7 ठिकाने जिहड़े तबाह किए गए हैं और 80 तो ज्यादा शिदत पसंद मारे गए। जराए कोट करते हैं कि एयर स्ट्राइक्स दे विच नगरहार दे विच 2 नवे कायमशुदा कंपाउंड खत्म किए गए हैं। खौस दे विच मौलवी अब्बास के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। खारजी इस्लाम और खारजी इब्राहिम के मराकज़ तबाह किए गए हैं। पख्तिका दे विच मुला राहबर और मुखलिस यार के ठिकाने भी जमीन बोस किए गए हैं। अच्छा, ये वो मकामात ने जिथे दहशतगर्दों वास्ते तरबियत, फंडिंग, लॉजिस्टिक्स और सरहद पार हमलों की हिकमत अमली तैयार होंदी रही है। रियासत ने बड़ा वाजे पैगाम दिता है कि हुण महफूज पनागाहां दा जिहड़ा तसव्वुर है ना वो खत्म हो चुके हैं। जो कि पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबा बनाएगा वो फिर बच के किसी पास नहीं जाएगा और ना ही महफूज रहेगा। इत्थे एक बुनियादी सवाल जिहड़ा खड़ा होंदा है कि आखिर ये जिहड़ी नौबत है ये आई क्यों है। मैं आख्या कि पाकिस्तान ने 20 बारी मुंह ना समझाने की कोशिश की है, कई बारी आख्या है कि भी बाज आ जाओ तो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दो। सफारती सतह के उत्ते एहतजाज भी किया गया, ये बाकायदा तौर पर सबूत भी फराहम किए गए, तहरीरी यकीन दहानियां भी तलब की गई, दोस्त ममालिक को एतमाद में भी लिया गया मगर अमली इकदाम ना होने के बराबर रहे। इस तो अलावा दोहा दे विच होने वाले मुआहदे दे विच तालिबान रजीम की तरफों वाज़े तौर पर यकीन दहानी कराई गई सी कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होएगी। ये वादा आलमी सतह के उत्ते किया गया सी, लेकिन दहशतगर्दी घट होने की बजाय ये वधदी चली गई, जिहदे उत्ते पाकिस्तान नूं जवाबी कार्रवाई करनी पई। ऐवान सदर ने बड़ा सख्त पैगाम दिता। उन्होंने पैगाम आया कि जी आसिफ अली जरदारी ने आख्या है कि सरहद पार दहशतगर्दी वास्ते जिहड़ी बर्दाश्त की हद हुंदी है ना वो हुण खत्म हो गई। उन्होंने वाज़े किया कि अफगानिस्तान दे विच हालात जिहड़े ने 9/11 वर्गे बनते जांदे ने। अक़वामे मुत्तहिदा दी रिपोर्ट्स दे विच दाइश, खुरासान, अल-कायदा और ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और कलदम TTP समेत कई गिरोहां दी मौजूदगी विच इन्हां नूं निशानदेही जिहड़ी उन्हां दी कीती गई है और टारगेट किया गया। सवाल यह है कि अगर आलमी इदारे भी इस खतरे की निशानदेही करते हैं तो फिर इनकार किस बुनियाद के उत्ते किया जाता है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने वाज़े किया कि अगर जरूरत पई तो दोबारा स्ट्राइक होएगी। ये बयान किसी सियासी जोश का नतीजा नहीं, एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग है। मतलब बड़ा साफ है, अगर सरहद पार तो हमले होंगे तो जवाब भी सरहद पार जाएगा।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿਫਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਮਨਾਵੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਗਿਰੋਹ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਜ਼ਰਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਾਖਲੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਦਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਦ ਤਹਿਰੀਕ ਤਹਫੁਜ਼ ਆਇਨ ਪਾਕਿस्तान ने भी दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुस्तफा नवाज खोखर और तैमूर सलीम झगड़ा ने वाज़ह किया कि तालिबान और BLA वर्गे गिरोहां दे नाल असीं बिल्कुल भी नरमी नहीं करनी और ना ही होनी चाहिए। सियासी इख्तलाफ आपकी जगह ते मगर कौमी सलामती के उत्ते यकसा मौकफ सामने आ रहा। एक कौमी इतफाक़े राय की एक झलक भी हैगी है। सरकारी मौकफ के मुताबिक पाकिस्तान ने इब्तिदा दे विच बड़ा ही सबर का मुजाहरा किया। बारहा याद दहानी कराई कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंदी पई है, मगर जो हमले मजीद वाधते चले गए, सिक्योरिटी एहलकारां नूं निशाना बनाया गया और सरहदी इलाकों के उत्ते खौफ फैलाने दी जिहड़ी कार्रवाइयां कीतियां गईयां तो फिर बर्दाश्त खत्म हो जाती है। ये इकदाम किसी हंगामी कैफे दे विच नहीं बल्कि तयशुदा दफाई हिकमत अमली के तहत चुकिया गया। अच्छा, इत्थे यह भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान दे विच होने वाले कई हमलों दे विच ਉਹੀ ਅਸਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਅਫਵਾਜ ਦੇ ਅਨਖਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਈ, ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਵਲੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਹਲਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧੇਗੀ। ਮਗਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਦਿਹਾਤ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਸੀ? ਯਕਤਰਫਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਗਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ISPR ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਆਵਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਤਨਤ ਔਰ ਖਵਾਰੀ ਦੇ 5 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਹਨਮ ਵਾਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬਾਰ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਲਿਆ। ਹਲਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲਹਾ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਔਰ ਧਮਾਕਾ ਖੇਜ਼ ਮਵਾਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान अमन चाहता है, तजारत, इलाकाई राबता और मुआशी ताउन चाहता है। CPEC वर्गे मनसूबे इस्तेहकाम नाल जुड़े ने, सरमायाकारी अमन नाल जुड़ी है, मगर अमन जिहड़ा वो यकतरफा नहीं हुंदा। अगर अफगान सरजमीन दे उत्ते हमले होणगे तां फिर जवाब भी आएगा। अगर उत्थों हमले होणगे तां, अगर दोहा दे वादे दी खिलाफवर्जी होएगी तां याद दहानी भी होएगी और अमली इकदाम भी होएगा। रियासती सतह दे उत्ते वाज़े आख्या कि दफाई खुदइनसारी दे नाल नाल मुआशी इस्तेहकाम भी एक अवलीन तरजीह है। दहशतगर्दी का खात्मा तरक्की की बुनियाद है। जदों तक सरहद महफूज नहीं होएगी, मईशत मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम नहीं हो सकती। इस वास्ते ये कार्रवाइयां महज अस्करी कदम नहीं बल्कि कौमी सलामती की वसी हिकमत अमली का एक हिस्सा भी है। बहरहाल नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल उत्ते गलबात करांगे, लेकिन एक छोटी जी ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में आप गल करते पे सी अफगानिस्तान की सूरत हाल है और जो उत्थे इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। मजीद इसी टॉपिक के उत्ते आप गलबात करांगे। मेरे मौजूद ने दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार अहमद खान साहब। वकार साहब, वेलकम करने अपने प्रोग्राम के सब तो पहले तो पाकिस्तान ने जो इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, ये बारे तुहाडा की मौकिफ है? आई थिंक पाकिस्तान ने ऑलरेडी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। पिछले 2 साल तुसीं देखिया कि जदों भी जरूरत पैंदी तो फिर जाके क्रॉस द बॉर्डर स्ट्राइक की जाने, बिकॉज जिहड़ी जड़ है वो उत्थे ही है।
ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਡੋਵਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏਗਾ ਨਤਨਜਾਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਕੇਪੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਗਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ 3 ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਰੀਜਨ ਲੱਗਣਗੇ ਹਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤੇ ਪੱਕੀਕਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟ ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕੈਂਪਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਜੋ ਉर्दू कहने लातों की बहुत बातों से नहीं मानते। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਮਰਾਕਜ਼ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ 80 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹਨ ਤੁਰਕੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਈਡ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਬੜੀ ਭਗਦੜ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਾਰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਹਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰੈਂਕ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਡੀਪ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਏਗੀ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਕੰਧਾਰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਦੇਖੋ ਨਾ 2 ਕੋਲ ਖਵਾਤੀਨ ਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਲਿਟਰਲੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ 2 ਕੋ ਖਵਾਤੀਨ ਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਤੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਜ਼ਬੈਕ ਤੇ ਤਾਜਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਥਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਪਟ ਰਜੀਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਅਫਗਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਜੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁਣ ਨਾਰਥਰਨ ਰਜੀਮ ਫਰੰਟ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਅਮਨ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੌਰਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਡਿਸਪਾਈਟ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਔਰ ਸਹੀ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਤੇ ਉਸੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੁਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਸਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 2026 ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਸਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰਜੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੱਦ ਹੋ ਬੈਠੇ ਇਹ ਛੋੜ ਦੇਵਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਕੋ 24 ਪਨਾ ਪਰ ਗਏ ਐਸੇ ਤਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ और परेशानी फिर सानू ही बनेगी फिर नस के इधर ही आना है रोटी खाना मेरे ख्याल बड़ी अच्छी नस के इधर लेकिन हुन इन्हां नु जेड़ी जगह है ना वो नहीं मिलनी हैगी पहले वर्गे हालात नहीं रहने हुन आजा वैसे बिल्कुल हुन ब्रिगेडियर साहब एक कतर और तुर्की दे विच होण वाले जेड़े मुज़ाकरात ने उन्हां दे विच तालिबान रजीम ने यकीन दहानी कराई सी कि अफगान सरजमीन जेड़ी ओ पाकिस्तान दे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होएगी और तालिबान रजीम जेड़ी हैगी ओ वादा पूरा करन दे विच नाकाम भी रही है क्यों रही है और दहशतगर्दां दे सामने ये खुद भी इन्नी बेबस क्यों रही है? ये देखो जी मुनाफकत है। मैं ये चीज नहीं मानता कि शायद बेबसी है एक डेफिनेटली परसेप्शन एक पासे कहने साडी रेट ऑफ स्टेट है इमारत इस्लामिया दी पूरे अफगानिस्तान ते दूजे पासे कहने जी कि लोग जड़े ने पाकिस्तान तो आए सन तो जी सारा कंट्रोल नहीं है। वो काफी प्रेशर तुर्की हुण शायद वो सोचा जा रहा है कि फर्क खाना है कि डाउनग्रेड किया जाए ते जड़ा लेट्स से अगर कोई हायर लेवल का कोई ऑफिशियल है उत्थे ये भी रिपोर्ट्स हैं कि बिलास खरीद रहे हैं यूएई काफी कॉपियां खरीद रहे हैं तालिबान विद इन अफगानिस्तान जिन्ने भी प्लाजे बने काबुल या कंधार ये सारे मुला महबूबुल्लाह साहब जिन्ने भी सॉरी टू से अमीरुल मोमिनीन ये उन्नी करप्शन है और ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਫਾਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਹੈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾਇਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ 1.5-2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ मतलब दुश्मनी लैके खतरा की है नहीं नाले वैसे भी देखो भारत दे नाल जड़ा गठजोड़ है वो तो खुल के सामने आ गया कि ये जड़ी अफगान रजीम हैगी और वैसे भी उनदे भारत नाल ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे पे ने ये बस पैसे की गेम है देखो ये मैं हमेशा कह रहा है हार्ड गन तो जरा ज्यादा पैसा पा देगा हुन
ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਬੜੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਦਾਇਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੂੰ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਫਸਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸੈਲਵਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਫੇਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਬਣੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਜਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਸ਼ਤੂਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਿਣਨੇ ਆ ਕਿੰਨੇ 80 ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਇੱਕ ਭੋਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੌਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ डिफ्लेक्शन कर दी है, कभी बस तीरावरी का ऑपरेशन होता है तो कभी अवाम के खिलाफ ऑपरेशन। मेरे ख्याल में देयर डाइंग शॉट है दिया रजीम बड़ी जल्दी एक तो अनपॉपुलर हो चुके हैं। सऊदी अरबिया ने तंग, ईरान, तुर्किया, कतर ने बड़ी कोशिश की थी कि इंसान के बच्चे बनो, लेकिन शायद एक एरोगेंस है, एक कीड़ा निकल जाएगा ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਡ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਐਰੋਗੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਰੋਗੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤਕੱਬੁਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ? ये है, लेकिन वो ये कि बेसिकली डिनाइल मोड है ना जी, क्योंकि रजीम पे है कंट्रोल, मतलब बेसिकली क्लेम पे कर देंगे ये खड़ा है। तो लोग पूछते हैं जी कि आके अगले ने फैंटी लाई है थोड़े 3-4 सूबे 7 देश में हिट की रकम की कर लिया, वो तो बड़का मान गए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और पाकिस्तानी फैसलीने का नुकसान किया। इधर जो सारा नुकसान होता है वो तो जो ना वो बड़े मिलिट्री टारगेट्स होने इतने आके लोगों ने चुक लवन हूँ खवातीन अगे लिया जा रहा है। खवातीन का एफर्ट हो रही है कि शो किया जाए, बड़ी पॉपुलर मूवमेंट। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान की यकसुई है तो वाई आई थिंक सूबे इशू है, दे शुड गेट यूनाइटेड ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ सूबा। तो ऐ तो किसी को सके नहीं है। देखो जी ये मतलब मैं तो कहना कि किसी तौर पर भी इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि तालीम वास्ते औरतों मदद चाइना तक जाओ, उदों की गल है आज से 14 साल पहले। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹ ਬੁਰਖਾ ਸ਼ੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਗ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟ ਵੂਮਨ ਲਾਈਕ ਐਨ ਐਨੀਮਲ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਲਿਟਰਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। उसके अलावा बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। खुदा खासा देखिए प्रोस्टिट्यूशन बहुत बढ़ गई है, हालांकि टोटली अन इस्लामिक लॉट ऑफ जो बेवा हैं पिछले 40 साल लड़ाई रही है, ये भी बदकिस्मती है। अच्छा वैसे ब्रिगेडियर साहब ये लगता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਖਤ ਔਰ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਜ਼ਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ? ये बेसिकली तो मुनाफिकत है। और एक और मैं लोगों ने दस देना कि पिछले 200 साल 70 लड़ाइयां हुई अफगानिस्तान चुनाव के, मतलब हर 5 साल बाद कोई जंग होगी। पिछले 40 साल बड़ी बड़का मार्जिन 205 ऑक्यूपाई किया रखा है। देखो 19 साल अमेरिका ने किया, 8 साल रशिया ने किया, तो पिछले 40 साल 30 साल हुकूमत सुपर पावर ने की है। बड़का जो मर्जी मारो जी हमने ये कर दिया वो। एक अफगानी कहता जी कि ग्रेव यार्ड ऑफ अंपायर नहीं है, ये ग्रेव यार्ड ऑफ अफगान पीपल है, साडा कब्रिस्तान है। 25 लाख रशियन टाइम पे मारा गया, 20 लाख अमेरिकन ऑक्यूपेशन में मारा गया, उसके बाद भी सिविल वॉर चल रही है। तो हुण अगर रजीम चेंज होता फिर एक सिविल वॉर होगी, तो इन्होंने खुद सोचना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल है जो पढ़ा लिखा अफगान है उसकी बड़ी अवेयरनेस है। और तालिबान रैंक में बड़ी सरसंगी है कि जी यह ना हो कि यंगस्टर जो खड़े हो जाओ। उन खवातीन भी शायद किसी देखो बहुत ज्यादा डर हैं, इन खवातीन तो इन्ना डरते हैं तो कॉल्ड है जो मुजाहिदीन हैं कि बिल्कुल उन्होंने कोई जॉब नहीं देना चाहते, कोई आवाज जो बुलंद ना कर सके। इवन आई थिंक टीवी देखने पे पाबंदी है। इस तरीके से देखो 21st सेंचुरी स्टेट में चल सकती है पूरी दुनिया। अफगान ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੀ ਨੇ ਵੈਸੇ। अच्छा दूसरा जो तो पाकिस्तान ने ट्रेड बंद किया है उसके बाद 100% इंक्रीज है ये फिगर्स अंदर के। मैशा बेड़ा गर्क हो गया वैसे, बेड़ा गर्क हो गया ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਈ ਖਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, 40 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਆਵਾਮ ਸੀ, 50 ਸਾਲ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ तो बाद में कोई हालत नहीं है। कब्जा ग्रुप है बेसिकली देखे जी, और खुद उन लैंड सीवर से फिर बड़े बड़े प्लाजे बना रहे हैं और आवाम जी 80% ज्यादा पावर्टी जस्ट इमेजिन कि फिर मुल्क किस तरह से जाए। अच्छा वैसे ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तान की तरफों जी कार्रवाई की गई है जिहदे दर्जनों दहशतगर्द मारे गए ने, इन्नी वड्डी तादाद कलदम TTP ते दहशतगर्दां दा खात्मा जिहड़ा हैगा ये जिहड़ा सफाया हो गया है, ये भारत वास्ते किड्डा क वड्डा झटका है?
ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 7 ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਏ ਹਨ ਆਲ ਅਲੋਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਡਾਲਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਡੋਵਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਐਸੈਟਸ ਹਨ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਹੋਵਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜਾ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਫਿਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੋਸਾ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਤੇਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੋਸੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚਿੰਚੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੇਕ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਖੱਡੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜੈਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਲ ਗਿਆ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ कि पाकिस्तान में देखो इवन सोमालियन ने सुना इंटरेस्ट शो किया है कि अभी जहाज वो ले रहे हैं कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन की डील होने जा रही है। उसके बाद अज़रबैजान ने लेन फिर जो है बेशुमार अरब ममालिक और पाकिस्तान दिफाई मुआवजे क्यों कर देयर मस्ट बी सम रीजन क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जो तंदूर बने उसके बाद सारे अखा खुली हैं कि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी भी बेहतर है और ट्रेनिंग भी बेहतर है और इंशाअल्लाह ताला भारत जो है वो दूर ही चलता रहेगा। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਇਸ ਜ਼ੁਮਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਰਲਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਬਾਰਗੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਦੂਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ये देखो बिल्कुल मिलिटरी कन्वेंशन डोमेन ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ और सारी दुनिया ने देखो डे 1 पे दिखना शुरू किया पाकिस्तान की बड़ी क्लियर दिखती है हम साहब कहने 11 जहाज है साफ ज़ाहिर है। उसके बाद प्रॉक्सी ਨੂੰ एक्टिवेट किया कि देखा टेररिज्म की एक्टिविटी बढ़ रही है लेकिन नाल नाल देखा ਜਿਹੜਾ काउंटर ऑफेंसिव चले बलूचिस्तान की काफी सफाई हुई है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ फितरत हिंदुस्तान है ਉਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ अफगानिस्तान ਚ ਬੈ ਕੇ ਦਿਖੀ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਾਲ ਮਿਸ਼ਨ करता है लेकिन इन्होंने काफी ज्यादा उठपाई हुई। इसके बाद केपी इंशाल्लाह ताला जारी है अक्रॉस द बॉर्डर भी। बाकी हूँ रह गया मेन लैंड इंडिया। मैं हमेशा कहना कि ईंट का जवाब पत्थर के अंदर जाना चाहिए। तो भी साढ़े को रिसोर्सिस फिर एक्टिवेट करो इन्होंने मतलब ऑक्यूपाइड कश्मीर तो लैके साउथ इंडिया वाले तैयार बैठे डिवीजन नाडू की गल हो रही है दे वांट टू स्प्लिट खालिस्तान की। हुण तुसीं गल कीती कि दे वांट इंडिपेंडेंस और बड़ा जोरों शोर नाल हुण फर्स्ट टाइम होया कि सिख जवान जिहड़ा फौज नहीं जा रहा 25% देखो आप फौज भर्ती होने तो इनकार कर देता उन्होंने वैसे इनकार करते हैं कहते हैं साडा कोई स्टेक ही नहीं है बिकॉज उनकी जो ऑपरेशन की गई है और जिस तरीके नाल उसके बाद मुसलमानों के नाल हो रहे देखो इस टाइम आएगा 30 करोड़ मुसलमान तकरीबन 25 करोड़ तो हुण तुसीं देखिया कल वीडियो आई बुजुर्गां नूं मारिया जा रहा गलियां खामखा ठीक है ना। अच्छा वैसे भी ब्रिगेडियर साहब भारत के अंदर भी हालात जिहड़े ने बड़े मुश्किल तरीन जिहड़े हालात बने पे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲੋ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਨੀਪੁਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਉੱਥੇ ਲਿਟਰਲੀ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਬਣੇ ਆ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਹਨ ਸਿੰਗਲ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਨ ਲਿਵ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਨੇਬਰਸ ਵਿਦ ਇਟ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੜੋਸੀ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ੋਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਸਾਲਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਆਰੀਅਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਸੀ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਖਬਰਿਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਬੜੀ ਜਾਰਹਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं खैर अनफॉर्चुनेट है पहले भी डूबियस रोल रहा है ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਐਕਸੈਸ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਚਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਮੈਸੇਜ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਕਾਲ them terrorists। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, they call them fighters ਕਿ ਵੀ ਫਾਈਟਰਸ ਹੈ ਉਹ, ਫਾਈਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਮਾਲਿਕ ਹਨ ਗਲਫ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀਆ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਕੀਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗੀ और एक मुस्लिम नाटो बनेगी, बिकॉज समझते हैं कि अगर यूनाइट नहीं है तो फिर बारी बारी सारे की बारी आएगी, तो यह छोटियां रियासतां में मतलब नकल आ जाएगी। बाकी देखो बड़ा पैसा लगता है, भारत भी पैसा लाता है अपने एक पास हम देख रहे थे रिपोर्ट सी जी हुई है मुसलमानों बेचारे मारिया गया, थप्पड़ मारे गए बुजुर्गों को, तो मैं थोड़े लिखा है कि यार फिर मोदी ने इन्ना ज्यादा वेलकम कर दो, फिर दोगुनी पॉलिसी बनी इसकी नो इट के मुसलमानों का नाश्ता बंद होया है, क्यों एडे बड़े बिजनेस भी कर दो, लेकिन मैं ख्याल में पैसे की मजबूरी है और कितना माल ही है जो चल रहा है इस्लामिक वर्ल्ड। लेकिन तुम देखोगे चीजें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे आ जाएंगी, यूएई में भी अकल आ जाएगी तो कतर में भी आ जाएगी। इन्होंने जो इजराइल ने स्ट्राइक की थी फिर समझ आ गई थी कि साड़ी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं, अल्लाह करेगा इन्होंने को अकल आ। अच्छा वैसे ब्रिगेडियर साहब इस सारे मामले ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ? देखो जी हुण ते बड़ा प्रूवन है कि 24 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੰਜ਼ੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਰੀਜਨਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਟ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੰਜ਼ੀਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਟੀ बेसिकली PTT कहते हैं तरीके तालिबान ताजिकिस्तान हर एक में हर मुल्क के बारे जरा इसना उज़्बेकिस्तान जरा इस्लामिक मूवमेंट है, उसके बाद तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, चाइना के खिलाफ है, फिर जरा रशिया तक अटैक हुए जिहदे आईसिस जिहड़ी है दाइश सी, पाकिस्तान के बारे डेफिनेटली बहुत सारी तंजीमां सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, ईरान के खिलाफ इन्हां दा जिहड़े जैश अल-अदल दे हैडक्वार्टर है। ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਰੀਜਨਲ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਆਊਟ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਰਕੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇੱਕ यूनिटी चाहिए कि यूनाइट होकर और अगले चैलेंज का मुकाबला करें, लेकिन उम्मीद है आई थिंक ईरान विल बी एबल टू फाइट इट। इतना आसान नहीं है डाउन करना मिलिट्री पावर अगर देखी जाए। अच्छा मैं ब्रिगेडियर साहब आखिरी सवाल करना चाहांगी कि पाकिस्तान ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? जी सिवाय बुज़दिलाना हरकतां दे और कुछ नहीं कर सकते। देखो ये मोदी साहब ने भी किया सी ना भारत ने जी कि ऑपरेशन संदूर जेड़ा फेज 2 आना ते आज है ਉਹ ਡੀਆਈਐਸ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹਿਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਆਣਾ ਉੱਤੋਂ ਹਜੇ ਥੱਲੋਂ ਆਣਾ ਸੱਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਾਕਿस्तान अल्लाह सरकार मिलिट्री पावर है और एक मिलिट्री है, आवाम है साडी, वी फाइट इट आउट। और मैं कह रहा कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਵਨ 2026 ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ और ਇਹ ਬੜਾ ਬਗੇੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਡੀਜੀਐਸਪੀਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਦਬੰਗ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵਜਾਂਦਾ ਪਿਆ कि ऊपर से आना, नीचे से, और दाएं से आना या बाएं से, अकेले आना या साथ आना है। वो बेसिकली इंडिया और अफगानिस्तान दोनों की गल हो रही सी। जी जी बिल्कुल, तो इंशाल्लाह वी आर रेडी। बाकी मैं मेरी प्रेडिक्शन है कि 2026 का एंड जेड़ा है विल स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ तालिबान regime वारे का एंड होएगा बिकॉज़ एवरीबॉडी इज फेड अप और पाकिस्तान काम कर रहे हैं, पीपल आर रेडी। अफगानिस्तान बहुत सारी तंजीमां who want to get fed up मतलब rid of this regime जेड़ा और तो जल्दी जान छोड़ जाएगी। तो देखो अफगानिस्तान विद इन चेंज आएगा, नहीं अफगानिस्तान दे हालात ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਹੋਪਫੁਲੀ। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਫਸੀਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि शवाहद भी दिते ने और हुण आलमी कदम भी चुक लिया। हुण जिहड़ी गेंद है वो काबल दे कोर्ट विच है कि वह आपदी सरजमीन गैर रियासती नासिर तो पाक करेगी, कि वह दोहा दे वादे दी पासदारी करेगी, कि वह हमसाया मुल्क के तहफुजात नूं संजीदा लवेगी या फिर खिता एक नवी कशमकश दे विच दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान ने तो भाई सुरख लकीर खिंच दी है और पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि हुण दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं होएगी। एहसान का जवाब अगर शर नाल दिता जाएगा तो फिर दफा का हक भी इस्तेमाल होएगा और इस बारी लहजा नरम नहीं होएगा बल्कि दो टोक होएगा, साफ होएगा और हतमी होएगा।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਹਤਮਾਮ ਗਜ਼ਾ ਅਮਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾਂ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਔਰ ਸ਼ੁਰਕਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਾ, ਅਮਨ, ਇਤਿਹਾਦ ਔਰ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖਿਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਕਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ $1 ਅਰਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਖੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਪੁਰਾਮਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਜ਼ਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਮਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਨਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੜਾ ਲਵੇ। ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੱਲ ਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੇਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਦ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਫਾਰਤੀ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੜੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 11,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾਏ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਖੂਨਰੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਹਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਰਾਮਨ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨਸ਼ੁਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਤਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਬੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਖਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦਾ ਰੁਕਨ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਰ ਤਹਮੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਔਰ ਪੁਰਾਮਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਤਾਇਜ ਵੀ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਾਰਹਾਨਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇਕਦਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਲਮਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਖੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਅਮਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਵਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਖਲੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਤਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਲਮੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੁਰਅਮਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰਕਾ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਫ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਨੀਅਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਔਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੂੰਜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਖੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਹੌਸਲੇ ਔਰ ਹਕਾਇਕ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਇਹਤਜਾਜ ਵੀ ਆਲਮੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਖਤ ਔਰ ਜਾਰਹਾਨਾ ਨੇ ਮਗਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ। ਇਹ ਮੌਕਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਮਾਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ, ਅਮਨ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇਕਦਾਮ ਆਲਮੀ ਤਵੱਜੋ ਔਰ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਅੱਸਰ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸਿਰਫ ਦਾਖਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਲਕਿ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਤਜਾਜ ਤਾਰੀਖੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਔਰ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਨੀਅਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਾਇਤ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਬ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਔਰ ਆਲਮੀ ਤਵੱਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਲੇਕਿਨ ਦਬੰਗ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਔਰ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਖਤ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि एक सियासी बयानिया, आलमी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और भारतीय जुल्म के खिलाफ एक आलमी मौक़िफ़ का मज़र भी है। सिख कम्यूनिटी ने दुनिया को यह बावर कराया कि पुरअमन जदोजहद भी आलमी सतह के उत्ते असर पा सकती है और दुनिया दी ताकतवर हुकूमतां इहदे विच शरीक हो सकदियां। भारत के खिलाफ मुतालबात सख्त और जारहाना ने मगर तरीकाकार मुकम्मल तौर पर कानूनी और जमहूरी है। ये दिन जिहड़ा है सिख बरादरी वास्ते एक तारीखी लम्हा भी है और आलमी सियासी मंजरनामे दे विच एक अहम कदम भी है। बहरहाल इत्थे मैं एक चीज़ कोट कर देवां कि वो अक्सर कहते हैं ना कि भी जिस तरह भारत ने खालिस्तान की तहरीक नूं बड़ा मिटाउण दी कोशिश की, उन्होंने बंदूक नाल मिटाउण दी कोशिश की, अपना गोली का इस्तेमाल किया, गिरफ्तारियां पाइयां, बड़ा कुछ किया, लेकिन जो इत्थों कोई नज़रिया पैनीट्रेट करके अगे जाए ना तो फिर वो नस्ल दर नस्ल ट्रैवल करता है। फिर उस नज़रिए नूं खत्म करना बड़ा मुश्किल है। ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਠਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਲਈ ਅਲਾਨੀ ਕੇ